اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبه قال حدثنا السلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يقول كانوا 1400. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال أبو داود حدثنا قراء عن قتادة تابعه محمد بن بشار. حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وبه قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش سمع سالما سمع جابر 1400. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. نبتت غارة الأرحام وابتعدت عنا فأسرع شيء غارة الله يا غارة الله هذه السير مسرعة بعلي وقدتنا يا غارة الله ما عبنا زادت ضمعة لقاربة تبغي جوار النبي آمين. لا يصلي وسلم دائما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توسلنا ببسم الله
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا ورضا نفس الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا رسول رحمة رب العالمين அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹை புகழ்ந்தவனாகவும் நம் உயிரிலும் உயிரான உயிரிலும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது ஸலவாத்தும் சலாமும் ஒழிந்தவனாக எனது உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீனின் பேரருளும் கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் அளப்பெரும் நேசமும் நல்லோர்களின் துஆ பரக்கத்தும் நம் யாவர்களின் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. அன்பிற்கினியவர்களே, சங்கை மிகுந்த இந்த மஜ்லிஸில் இன்றைய தினத்தில் சஹீஹுல் புகாரி இனுடைய ஜுஸ்உ 16 தொடங்கப்பட்ட பாடம் கிதாபுல் மகாசி. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் காலத்தில் நடந்தேறிய போர்கள், அந்த போர்களை பற்றி தான் இன்றைய பாடத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து ஓதப்பட்டது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மாணிக்க வரிகளினுடைய பாக்கியத்தை கொண்டு ஈருலகிலும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் யாவர்களுக்கும் நிரப்பமான வெற்றியை தந்தருள் புரிவானாக. அன்பிற்கினியவர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் காலத்தில் நடந்தேறிய போர்களின் எண்ணிக்கைகளை பற்றி ஆரம்பமாக நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். இன்றைய துவக்கமாக அபு இஸ்ஹாக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அன்னவர்கள் அறிவிப்பு செய்வார்கள். நான் ஸைத் இப்னு அர்கம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களோடு இருந்தேன். அப்பொழுது ஸைத் இப்னு அர்கம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள் கேட்கப்பட்டார்கள். என்னவென்றால், கம் கஸன் நபியு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மின் கஸ்வா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எத்தனை போர்களில் கலந்து கொண்டார்கள்? அப்பொழுது அர்க்கம் ஸைத் இப்னு அர்கம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்வார்கள், 19 போர்களில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். தொடர்ச்சியாக ஸைத் இப்னு அர்கம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கேட்கப்படுவார்கள், கம் கஸௌத அன்த மஅஹு, பெருமானாரோடு நீங்கள் எத்துணை போர்களில் கலந்து கொண்டீர்கள்? அப்பொழுது கூறுவார்கள், நான் 17 போர்களில் நான் பெருமானாரோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன்.
இந்த தருணத்தில் நாம் ஒன்றை விளங்க வேண்டும். என்ன தெரியுமா? பொதுவாக போர் என்று வருகின்ற பொழுது கிதாபுகளில் சரியத் என்ற வார்த்தைகளையும் கஸ்வத் என்ற வார்த்தைகளையும் பதிவு செய்வார்கள். கஸ்வத் என்று சொன்னால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தாங்களும் போரில் கலந்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்லவா, அதற்கு கஸ்வத் என்று சொல்லப்படும். அதே போன்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாங்கள் போரில் கலந்து கொள்ளாமல் சஹாபாக்களை மாத்திரம் சில இடங்களுக்கு போருக்காக வேண்டி அனுப்பி வைப்பார்கள். அந்த போருக்கு பெயர் சரியத் என்று சொல்லப்படும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 19 போர்களில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 38 போர்களில் சஹாபாக்களை அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார்கள். ஆக மொத்தம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களினுடைய காலத்தில் 57 போர்கள் நடந்திருக்கின்றது. அன்பிற்கினியவர்களே, ஆரம்பத்தில் நாம் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அன்பின் உறைவிடமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், கருணையின் இடமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். பெருமானாரின் கண்ணிற்கு முன்னால் 57 போர்கள் நடந்திருக்கின்றதே என்ற ஒரு கேள்வி எழுமானால் அதற்கு பதிலாக சஹீஹுல் புகாரியினுடைய விளக்க உரையாளர்கள் நமக்கு தெளிவாக கற்றுத்தருவார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மக்கமா நகரில் இருந்த 13 ஆண்டு காலம் ஒரு தருணத்திலும் கூட திருப்பி அடிப்பதற்காக வேண்டியோ, தங்களை எதிர்ப்பவர்களின் மீது போர் தொடுக்க வேண்டும் என்றோ, தங்களை காயப்படுத்தி தங்கள் மீது இட்டு கட்டிய மக்களிடத்தில் போர் புரிய வேண்டுமென்ற ஒரு தருணத்தில் கூட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தயாரானது இல்லை, அதற்கு முற்படவும் இல்லை. கிதாபுகள் நமக்கு விளக்கமாக கற்றுத்தரும். முதல் 13 ஆண்டு காலங்கள் மக்காவில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்கள் பெருமானாரை மாத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டதற்காக வேண்டிய வேறு ஒரு காரணத்திற்காகவும் அல்லாமல் சஹாபாக்களை மிக கடுமையாக கஷ்டத்தில் உள்ளாக்கினார்கள். அந்த தருணத்திலும் கூட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த காஃபிர்களுக்கு எதிராக நாம் போர் தொடுக்க வேண்டாம் என்பதை போன்றும் ஒரு நாளும் போருக்கு தயாரானது கிடையாது. எல்லா தருணங்களிலும் பொறுமையை கையாண்டார்கள். அதோடு மாத்திரமில்லை, மக்காவை விட்டு மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் சென்றதற்கு பிறகும் கூட 2 ஆண்டுகள் வரையிலும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை மாத்திரம் செய்யதாக, தலைவராக, வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்ட சத்திய சஹாபாக்கள் அவர்களும் முதல் 15 ஆண்டுகள் யாரையும் எதிர்த்து போரிட்டது கிடையாது. சொல்லப்போனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் 23 ஆண்டு காலம் சத்திய தீனுல் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை உலகத்திற்கு பறைசாற்றினார்கள். அதில் முதல் 15 ஆண்டுகளும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட எல்லா துன்பங்களையும் எல்லா கஷ்டங்களையும் சகித்தவர்களாகவே இருந்தார்கள். ஒரு தருணத்திலும் கூட எதிர்த்து நின்றது கிடையாது. ஆனால் ஒரு தருணம் வருகின்றது, வேறு வழியே இல்லை, இதனையும் விட்டுவிட்டோம் என்று சொன்னால் தன்னை நம்பி வந்தவர்களுக்கு, சத்திய சஹாபாக்களுக்கு அடுத்த உறைவிடம் இல்லை என்று வருகின்ற பொழுது நிர்பந்தத்தின் காரணத்தினால் மார்க்கம் கொடுத்த அனுமதிதான் முதல் போர், நடந்த போர் பத்ர் என்பதாக நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். அதற்கு முன்னதாகவே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அபுவா, புவாத், உஷைரா போன்ற 3 போர்களிலும் போர்க்காக வேண்டி செல்வார்கள். ஆனால் போர் நடக்கவில்லை. அங்கு போரும் நோக்கமாக இல்லை. ஏன் தெரியுமா? மக்கத்தில் காஃபிர்கள், இஸ்லாமியர்கள் மக்காவில் அதனுடைய வளர்ச்சி சிறிது சிறிதாக வளரும் பொழுது பெருமானாரை பின்பற்றிய சஹாபாக்களுக்கு எண்ணிலடங்காத துன்பங்களை கொடுத்தவர்கள் மதினாவில் நிம்மதியாக வாழ்வதை அவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. ஒரு திட்டம் தீட்டுகின்றார்கள். நாம் ஒரு படையை ரெடி செய்ய வேண்டும், தயார்படுத்த வேண்டும். நாம் மதினாவிற்கு சென்று அந்த மதினாவில் வசிக்கக்கூடிய நம்மிடமிருந்து நம்மை எதிர்த்து போனவர்களை நாம் அழித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு தவறான ஒரு சதி திட்டத்தை தீட்டுகின்றார்கள். அதற்காக வேண்டி மக்கத்து காஃபிர்கள் எல்லோரும் பணத்தையும் திரட்டுகின்றார்கள். அவர்களினுடைய பிளான் என்ன தெரியுமா? நாம் பணத்தை திரட்டுவோம், அதில் வரக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பணத்தையும் வைத்து ஷாம் தேசத்திற்கு நாம் சென்று அங்கு நாம் வாணிபம் செய்வோம், அதில் வரக்கூடிய பன்மடங்கு லாபங்களை கொண்டு இஸ்லாமியரின் மீது நாம் போர் தொடுப்போம், அவர்களை அழிப்போம் என்பதை அவர்கள் திட்டமாக தீட்டினார்கள். இவைகளெல்லாம் பெருமானாருக்கு வர இதற்காக வேண்டிதான் இந்த வாணிப குழு ஐரு குறைஷ் என்று கற்று தருவார்கள், கிதாபுகளில் பதிவு செய்வார்கள். காஃபிர்கள், குறைஷி காஃபிர்களினுடைய வாணிப குழு
ஷாம் தேசத்தை நோக்கி செல்கின்ற பொழுது அந்த வாணிப குழுவை நாம் மறைத்து விடலாம், நாம் தடை செய்து விடலாம், அவர்களை தடுத்து விடலாம் என்ற நோக்கத்திற்காக மாத்திரமே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்கு வந்த ஆரம்ப காலத்தில் 12 மாதங்களுக்கு பிறகு சஃபர் மாதத்தில் முதலாவதாக அல் அபுவா என்ற இடத்தில் வைத்து அந்த வாணிப குழுவை தடுத்து விடலாம் என்று நாடி செல்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த தருணத்தில் அந்த குழு வேறொரு மார்க்கமாக தப்பித்து விடுகின்றது, சென்று விடுகின்றது. அதே போன்று இதே வாணிப குழு ஹிஜ்ரி 2ஆம் ஆண்டு ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தில் அதே ஷாம் தேசத்திற்கு செல்ல இருக்கின்றது என்பதை அறிந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சத்திய சஹாபாக்களோடு அந்த படையை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக வேண்டி செல்கின்றார்கள். அப்பொழுதும் அந்த படை வேறொரு மார்க்கமாக சென்று விடுகின்றது. மூன்றாவதாக செல்கின்றார்கள். உஷைரா என்று அந்த போருக்கான பேர். ஹிஜ்ரி 2ஆம் ஆண்டு ஜமாதுல் ஊலா பிறையில் நடக்கின்றது. அந்த தருணத்திலும் கூட அந்த வாணிப குழு வேறு மார்க்கமாக சென்று விடுகின்றது. இந்த 3 தருணங்களிலும் போர் நடைபெறவில்லை என்றாலும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இவைகளையும் போராகவே பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த 3 நிகழ்வுகளின் உச்சகட்டம்தான் பத்ரு போரினுடைய வெளிப்பாடு என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, ஒரு தருணத்தில் பத்ரு போரினுடைய அவசியமும் நிர்பந்தமும் ஏற்படுகின்றது. பத்ரு போர் ஏன் என்பதை நாம் முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை மாத்திரம் சத்திய வழிபாதையாக எடுத்துக்கொண்ட சஹாபாக்களை இல்லாமலாக்கிவிட வேண்டும், பெருமானாரினுடைய அந்த கொள்கைகளை இல்லாமலாக்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அபூ சுஃபியான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்னால் அவர்களின் தலைமையில் 40 நபர்களை கொண்ட ஒரு குழு ஷாம் தேசத்திற்கு மீண்டும் செல்கின்றது. பிரம்மாண்டமான ஒரு வாணிப குழு. அந்த குழுவை இடைமறிப்பதற்காக வேண்டி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போர் புரிவது நோக்கமல்ல, அந்த படையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், அந்த படையினால் வரக்கூடிய சதி திட்டங்களை நாம் உடைத்து விட வேண்டும். இதை மாத்திரம் நோக்கமாக கொண்டு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த 40 நபர்களை கொண்ட குழுவை தடுப்பதற்காக வேண்டி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பத்ரை நோக்கி செல்கின்றார்கள். ஏன் அந்த இடத்திற்கு பத்ர் என்ற பெயர் வந்தது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அந்த இடத்தில் சுமார் மதீனாவிலிருந்து தென்மேற்கு திசையாக 84 மைல் தொலைவில் ஒரு கிணறு ஒன்று இருந்தது. அந்த கிணறை ஏற்படுத்தியவர் பத்ர் பின் நாரின் என்ற ஒரு மனிதர். அவரினுடைய பெயரே அதற்கு பெயராக வைத்து விட்டார்கள். அந்த இடத்தில் அந்த போர் நடைபெற்றதால் அந்த போருக்கும் பத்ர் என்றே பெயர் வந்ததாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் பத்ரு போரை பேசுவதற்கு முன்னால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பத்ரு போரில் மக்கத்து காஃபிர்களில் முக்கியமான ஒரு தலைவர் கொல்லப்படுவதை குறித்து பத்ரு போருடைய அடித்தளத்திற்கு முன்னதாக அறிவிப்பு செய்து விடுவார்கள். எப்படி தெரியுமா? இன்றைய ஓதப்பட்ட பாடத்தை 2வது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டது. சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களும் உமையா பின் ஹலஃப் என்ற மனிதனும் அறியாமை காலத்திலிருந்தே நல்ல ஒரு நண்பராக இருந்தார்கள். எந்த அளவிற்கு தெரியுமா? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சத்திய தீனுல் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பிரகடனப்படுத்தியதுக்கு பிறகும் கூட உமையா மதீனாவின் வழியாக ஏதேனும் ஷாம் தேசத்திற்கோ இல்லாட்டி வியாபாரத்திற்கோ வேண்டி செல்வதாக இருந்தால் சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களின் வீட்டில் தங்குவார். அதே போன்று சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மக்கா வழியாக ஏதேனும் இடத்திற்கு செல்வார்களே ஆனால் உமையாவின் வீட்டில் தங்குவார்கள். அதே போன்று ஒரு நாள் சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் உம்ரா செய்வதற்காக வேண்டி மக்கா நகரம் செல்கின்றார்கள். வழமை போன்று உமையாவினுடைய வீட்டிலேயே தங்குகின்றார்கள். அவரிடத்தில் கேட்பார்கள், மக்கள் இல்லாத ஒரு நேரத்தை எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் நிம்மதியாக மனநிறைவாக தனியாக நான் தவாஃப் செய்ய வேண்டும் என்பதாக ஒரு நேரத்தை குறிப்பிடுவார். அதே போன்று சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தவாஃப் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அந்த சமயத்தில் அபூஜஹல் வந்து விடுவான். வந்து கேட்பான், உமையா அவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு புனை பெயர் ஒன்று உண்டு, அபூ சஃப்வான் என்ற ஒரு பெயர் உண்டு. வந்து கேட்பான், இது யார், உன்னோடு இருப்பது யார் என்பதாக கேட்பான் உமையாவிடத்தில். உமையா கூறுவார், ஹாதா சஅதுன், இது சஅத் மதீனாவினுடைய தோழர் என்று கூறும் பொழுது அபூஜஹல் கூறுவான், நம்முடைய இடத்திலிருந்து நம்மை எதிர்த்து சென்றவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கின்றாரே, அவர் நம்முடைய மண்ணில் எப்படி நிம்மதியாக தவாஃப் செய்வது,
என்ற ஒரு ஆக்ரோஷத்தில், ஒரு கயத்தனமான ஒரு எண்ணத்தில் அவர் கூறுவார், அம்மா அறிந்து கொள், வல்லாஹி இறைவன் மீது ஆணையாக கூறுகின்றேன், லவ்லா அன்னக மஅ அபி சஃப்வான், அபு சஃப்வான் மாத்திரம் உன்னோடு இருக்கவில்லை என்று சொன்னால், மா ரஜஅத இலா அஹ்லிக சாலிமா, உன்னுடைய வீட்டார்களிடத்தில் நீ நிம்மதியாக சென்றிருக்க மாட்டா என்பதாக அபூஜஹல் சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு எச்சரிப்பதை போன்று கூறுவான். உடனே இதை கேட்ட வீரத்தில் திளைத்த சஹாபி என்ன கூறுவார் தெரியுமா? அடுத்த தருணத்திலேயே கூறுவார்கள், வரஃபஅ சௌதஹு அலை, அபூஜஹலை விட தன்னுடைய சப்தத்தை அதிகமாக கூறுவார்கள், அம்மா வல்லாஹி நீ அறிந்து கொள், லஇன் மனஅதனி ஹாதா, நான் உம்ரா செய்வதை மாத்திரம் நீ தடுத்தா என்று சொன்னாய், அன்னக நிச்சயமாக நான் உன்னை தடுப்பேன், மா ஹுவ அஷத்து அலைக மின்ஹு, என்னை நீ தடுத்ததை விட உனக்கு அது மிக கடுமையானதாக இருக்கும். எப்படி தெரியுமா? தரியத்தக்க அலல் மதீனா, நீ வியாபாரத்திற்காக வாணிபத்திற்காக நீ மதீனாவை கடக்கின்ற பொழுது நான் நிச்சயம் உன்னை நான் தடுப்பேன் என்பதாக வீரத்தோடு கூறுவார்கள். உடனே அபு சஃப்வான் உமையா பதறி போவார். யதார்த்தமாக கூறுவார்கள் அல்லவா, சிங்கத்தினுடைய கோட்டையில் சிங்கத்தை அடக்குபவர்கள் என்று. அதே போன்று சஹாபி சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அபூஜஹல் அந்த மக்கா பள்ளத்தாக்கினுடைய தலைவர், அவரை தனியாக நின்று கொண்டு தன்னுடைய உரத்த குரலில் எதிர்த்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பார்த்து உடனடியாக அபு சஃப்வான் உமையா கூறுவான், நீ அவனை எதிர்த்து பேசாதப்பா, இவன் தான் இந்த இடத்தினுடைய தலைவன் என்பதாக கூறும் பொழுது உடனடியாக சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் எச்சரிப்பார்கள், இந்த விஷயம்தான் நாம் விளங்க வேண்டியது. எச்சரிப்பார்கள், நீ இவனுக்காக வேண்டிய நீ வக்காலத்தை வாங்குகிறாய், இவர்களால் தான் நீ கொல்லப்பட போகின்றாய் என்பதை போன்று சஅத் இப்னு முஆத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்ததாக இங்கே பதிவு செய்வார்கள். உடனே உமையா பதறி போவார். வீட்டிடத்தில் போய் சொல்லுவார், முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் நான் கொல்லப்படுவதாக கூறியிருக்கின்றார், இனிமேல் நான் இந்த ஊரை விட்டு வெளியே செல்ல மாட்டேன் என்பதாக தன் மனைவியிடத்தில் ஒரு சத்தியம் செய்து கொள்வார். காலம் கடக்கும், பத்ரு போருக்கான ஒரு அடிஸ்தலம் உண்டாகும். அப்பொழுது அபூஜஹல் எல்லா மக்களையும் நிர்பந்தமாக அழைத்து கொண்டிருப்பான். அதே போன்று அபூஜஹல் உமையாவையும் நிர்பந்தமாக அழைப்பான். வேறு வழியின்றி உமையா அந்த வார்த்தைக்கு இடம் கொடுப்பார். அப்பொழுதும் கூட உமையாவினுடைய மனைவி ஞாபகப்படுத்துவாள், யா அபா சஃப்வான், உம்முடைய மதீனாவின் நண்பர் கூறியதை மறந்துவிட்டாயா என்று கூறும் பொழுது, இல்லை நான் மறக்கவில்லை, என்றாலும் இந்த அபூஜஹலை சமாளிப்பதற்கு வழி இல்லை, அதனால் தான் நான் ஒத்துக்கொண்டேன் என்பதாக கூறுவார். பிறகு பத்ரில் உமையா கொல்லப்படுவார் என்பதுதான் வரலாறு என்பதை நாம் சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, பத்ரு போரில் மிக நெருக்கடியான ஒரு சூழல் நமக்கெல்லாம் தெரியும். நம்மிடத்தில் எத்துணை நபர்கள் இருந்தார்கள், எதிரிடத்தில் எத்துணை நபர்கள் இருந்தார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் அறிந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், வலகத் நஸரகுமுல்லாஹு பிபத்ரின் வ அன்தும் அதில்லா, நீங்கள் பலவீனமானவர்களாக வலு விழுந்தவர்களாக இருந்த பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உங்களுக்கு திட்டமாக உதவி செய்தான். ஏன் தெரியுமா? ஃபத்தகுல்லாஹ லஅல்லக்கும் தஷ்குரூன், எனவே நீங்கள் அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்தி விடலாம் என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கூறுவான். அருமையானவர்களே, இங்கு சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், ஒரு மனிதன் எல்லா தருணத்திலும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை அஞ்சிக் கொள்ள வேண்டும். பத்ரு போரில் சஹாபாக்கள் எடுத்துக்கொண்ட 2 விஷயங்கள் என்ன தெரியுமா? ஒன்று, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் மீது முழுமையான தவக்குல். அடுத்தபடியாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது வைத்திருந்த அளவில்லாத ஒரு நேசம். இந்த 2 மாத்திரம்தான் பத்ரு போரில் சஹாபாக்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை ஏற்படுத்தியது என்பதாக நம்மால் விளங்க முடியும். அருமையானவர்களே, இவ்வாறு பத்ரு போர் நடப்பதற்கு முன்னால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சில துஆக்களை கேட்கின்றார்கள். கடுமையான ஒரு சூழல், அந்த சமயத்தில் வேறு வழியே இல்லை. பத்ரு போரில் எதிரணியினர்கள் 1000 நபர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள். நாம் ஆரம்பத்திலே சொன்னோம், ஐரு குறைஷ் என்ற வாணிப குழுவை இடைமறிப்பதற்காக மாத்திரம்தான் மதீனாவிலிருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய படை கிளம்பியது. ஆனால் அந்த தருணத்திலும் கூட பத்ரில் இருக்கின்ற சமயத்தில் என்ன ஏற்படும் என்று சொன்னால், அந்த சமயத்திலும் அபூ சுஃபியான் அவர்கள் தலைமையில் வந்த அந்த வாணிப குழு வேறு வழியாக தப்பித்துவிடும். பிறகு மக்காவில் உள்ளவர்கள்
நம்முடைய வாணிப குழுவை எதிர்க்க வந்தவர்கள் நாம் அழித்து விட வேண்டும், இல்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும், இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி விட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மக்காவில் உள்ள எல்லா மக்களையும் அபூஜைகள் போன்ற தலைவர்கள் எல்லாரும் அழைக்கத் தொடங்குவார்கள். பிறகு அந்த மக்கள் அனைவர்களும் பத்ரை நோக்கி வந்து விடுவார்கள். சுமார் 1000க்கும் நெருக்கமான நபர்கள் பத்ரை நோக்கி வந்து விடுவார்கள். ஆனால் நம்மிடத்தில் இருப்பவர்களோ மிகவும் சொற்பமான 300க்கும் நெருக்கமான நபர்கள் மாத்திரமே இருப்பார்கள். அந்த தருணத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் பல முறை சஹாபாக்களிடத்தில் ஆலோசனை கேட்பார்கள். ஏன் தெரியுமா? இந்த பத்ரு போரை பொறுத்தவரையிலும் 300 சொச்சம் நபர்கள் இருந்தாலும் கூட அதில் அதிகமான நபர்கள் அன்சாரி தோழர்கள், 240க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அன்சாரி தோழர்கள். ஆனால் இந்த பகை என்பது முஹாஜிர்கள் மக்காவில் வாழ்ந்த மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செய்து வந்த சஹாபிகளுக்கும் மக்காவில் உள்ள காஃபிர்களுக்கும் தான் பிரச்சனையே என்று இருக்கின்ற பொழுது அன்சாரிகள் அதிகமாக இருப்பதினால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆலோசனை கேட்கும் பொழுதெல்லாம் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு போன்ற மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு வந்த முஹாஜிர் சஹாபிகள் அனைவர்களும் போர் செய்யலாம் என்று சொல்லும் பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அன்சாரிகளினுடைய பதிலை எதிர்பார்த்து அமைதியாக இருந்து மீண்டும் மீண்டும் ஆலோசனை செய்வார்கள். அப்பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் நம்மிடத்தில்தான் பதிலை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்று விளங்கிய அன்சாரிகளில் ஒருவர்களான மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பெருமானார் இடத்தில் செல்வார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், லா நகூலு கமா கால கௌமு மூசா, மூசா நபியினுடைய கூட்டம் சொன்னதை போன்று நாங்கள் ஒரு காலமும் சொல்ல மாட்டோம். இது ஹபன்தவ ரப்புக ஃபகாத்திலா, நீங்களும் உம்முடைய ரப்பும் போய் போர் புரியுங்கள் என்பதாக மூசா நபியினுடைய கூட்டம் சொன்னதை போன்று ஒரு காலமும் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் யா ரசூலல்லாஹ். வலாகின்னா, என்றாலும் நாங்கள் நுகாத்திலு அன் யமீனிக வ அன் ஷிமாலிக வ பைன யதைக வ கல்ஃபிக், உங்களுக்கு முன்னதாகவும் உங்களுக்கு பின்னதாகவும் உங்களுக்கு வலதாகவும் உங்களுக்கு இடதாகவும் நின்று உங்களோடு நாங்கள் போர் புரிவோம் யா ரசூலல்லாஹ் என்று 240 சஹாபிகளுக்கும் தோதுவாக இந்த ஒரு சஹாபி எழுந்து பெருமானாருக்கு பதில் சொன்னதை பார்த்தவுடன் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நான் பார்த்தேன். அஷ்ரக வஜ்ஹுஹு, நான் சொன்ன பதிலினால் பெருமானாரினுடைய முகம் மலர்ந்தது, ஒளிர்ந்தது. வஸர்ரஹு, என்னுடைய அந்த வார்த்தையினால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்பதாக கூறுவார்கள். அருமையானவர்களே, இந்த செய்திகள் எல்லாம் இன்றைய ஓதப்பட்ட பாடத்தில் நமக்கு கற்றுத்தரப்பட்டு இருக்கின்றது. நாம் விளங்க வேண்டும், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய உரிமைகளுக்கும் இடம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அன்சாரிகள் சஹாபிகள் அவர்களுக்கும் இந்த போரில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கடமை உண்டு. என்றாலும் அவர்களின் உரிமைகளையும் அவர்களினுடைய பதில்களையும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இடமளித்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு வந்த சஹாபிகளின் எண்ணிக்கையில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது. அது ஏன் என்று சொன்னால் நாம் பின்னால் கூறுவோம். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு பத்ரு போரில் கலந்து கொண்ட சஹாபிகள் 319 பேர்கள் என்று முஸ்லிம் ஷரீஃபில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அதே போன்று 317 பேர் என்பதாக இப்னு சஅத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அன்னவர்களும் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று 315 நபர்கள் என்றும் பஸார் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அன்னவர்களும் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று 313 பேர் என்பதாக இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பதிவு செய்திருப்பார்கள். இதனைத்தான் வரலாற்று ஆசிரியரான இப்னு இஸ்ஹாக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அன்னவர்கள் தேர்வு செய்து இதை பிரபலமானதாக அமைத்து கொடுத்திருப்பார்கள். இதுதான் நாளடைவில் 313 நபர்கள் என்பதாக நம்மிடத்தில் வந்தது. அப்படி என்றால் இந்த எண்ணிக்கையில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏன் என்று கேட்டால் கற்றுத்தருவார்கள். போர் நடைபெறும் பொழுது சில சிறு பிள்ளைகளை எல்லாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போருக்கு அனுமதிக்கவில்லை. அதே போன்று சில பெருமக்களையும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போருக்கு அனுமதிக்கவில்லை. ஏனென்றால் அவர்களால் போரில் நின்று அவர்களால் செயல்பட முடியாது என்பதற்காக வேண்டி அவர்களை பெருமானார் அனுமதிக்காததினால் அவர்களை சிலர் சேர்த்தும் அவர்களை சிலர் சேர்க்காமலும் இந்த கணக்குகள் இருப்பதாக ஷரகுகளில் நம்மால் பார்க்க முடியும். அருமையானவர்களே, அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு போரில் கலந்து கொண்டவர்களை பற்றியும் போரில் கலந்து கொள்ளாதவர்களை பற்றியும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இறைவசனத்தில் நமக்கு சொல்லி காட்டுவான். லா யஸ்தவில் காயிதுன மினல் முஃமினீன், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு
பத்ர் போரில் கலந்து கொண்டவர்களும் கலந்து கொள்ளாதவர்களும் சமமானவர்கள் அல்ல என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கூறுகின்றான் என்பதாக இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுவார்கள். ஆக மொத்தத்தில் பத்ருக்கான எல்லா ஆயத்தங்களும் ரெடியாகிவிட்டது. எதிரிகள் தங்களினுடைய வாணிப குழு தப்பித்து சென்றாலும் கூட அவர்களினுடைய அந்த கெட்ட எண்ணத்தின் காரணத்தினால், அந்த அவர்களுடைய கர்வத்தின் காரணத்தினால் இஸ்லாத்தை அழித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் அவர்கள் வாணிப குழு தப்பித்து சென்ற பொழுதிலும் தங்களுடைய மக்கள் 1000 நபர்களை அழைத்து சென்று பதிலில் இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய மக்கள் 300 சொச்சம் நபர்கள் தங்களிடத்தில் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆயுதங்கள் ஒன்றுமில்லை. ரமலான் மாதமாக இருந்ததின் காரணத்தினால் நோன்பும் நோற்றிருந்தார்கள். தங்களின் உடலும் பலகீனமான வெளிரங்கத்தில் இருந்தது. இந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி அந்த மக்கத்து காஃபிர்கள் இவர்களை நாம் வேரோடு அழித்து விட வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டி வந்தார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நடந்தேறிய செய்தது என்ன தெரியுமா? பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உருக்கமாக துஆ கேட்பார்கள். அல்லாஹும்ம இன்னி அன்ஷுதுக அஹதக வ வஅதக, யா அல்லாஹ், நீ அளித்த வாக்குறுதியும் நீ அளித்த உறுதிமொழியும் எங்களுக்கு நீ நிறைவேற்றி தருவாயாக. அல்லாஹும்ம ரச்சகா இன் ஷிஅத, உன்னுடைய இந்த விசுவாசிகளை நீ அழிக்க நாடினால் லம் துஅபத், உன்னை வணங்குவதற்கென்று எந்த ஒரு முஃமினும் இருக்க மாட்டார்கள் யா அல்லாஹ் என்று மிக உருக்கமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மன்றாடுகின்ற சமயத்தில் ஃபஅஹத அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பியதி, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் முபாரக்கான கரத்தை அபூபக்கர் நாயகம் பிடிப்பார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கும் கனவிலும் நினைவிலும் அந்த பாக்கியத்தை நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. கரத்தை பிடித்து சொல்லுவார்கள், ஹஸ்புக், போதும் யா ரசூலல்லாஹ், போதும், நீங்கள் மன்றாடியது போதும் யா ரசூலல்லாஹ் என்று கூறும் பொழுது பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபஹரஜ வஹுவ யகூல், சொல்லக்கூடியவர்களாக அந்த அறையை விட்டு வெளியே வருவார்கள். சய்யுஹுஸமுல் ஜம்உ வயுவல்லூன துபுர், இந்த படை புறமுதுகிட்டு ஓடும், நாளை தோற்கடிக்கப்படும் என்பதாக பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு சஹாபாக்களுக்கு முன்னறிவிப்பு செய்தவர்களாக வந்துவிட்டு கூறுவார்கள், இன்ன இடத்தில் இந்த நபர் நாளை மாண்டு கிடப்பார், இன்ன இடத்தில் இந்த நபர் இப்படி இறந்து கிடப்பார் என்பது போன்று பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்வார்கள். அதே போன்று நாளை பத்ரில் அந்த தலைவர்கள் எல்லோரும் கொல்லப்பட்டு கிடந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் என்பதாக சஹாபாக்கள் பதிவு செய்வார்கள். அருமையானவர்களே, விடிந்தால் கடுமையான ஒரு போர், மும்மடங்கு அதிகமான படை. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுவான், நாம் அவர்களுக்கு நிம்மதியை தரக்கூடிய தூக்கத்தை கொடுத்தோம், அவர்களுக்கு நிம்மதியை தரக்கூடிய தூக்கத்தை கொடுத்தோம் என்று கற்றுத்தருவான். நாம் விளங்க வேண்டும், காலையில் ஒரு மனிதனுக்கு தூக்கு தண்டனை என்று சொன்னால், உதாரணத்திற்கு அவனால் இரவு நேரத்தில் தூக்கம் வருமா? தூக்கம் வருமா? சஹாபிகள் நிம்மதியாக தூங்கினார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த பத்ர் களத்தை சஹாபிகளுக்கு ரஹ்மத்தாக அமைத்து தந்தான். உலகம் மக்கள் அனைவர்களுக்கும் இஸ்லாத்தின் மீது உண்டான ஒரு கண்ணியத்தை இந்த பத்ரின் மூலமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஏற்படுத்தி கொடுத்தான். அருமையானவர்களே, பத்ர் போர் ஆரம்பமாகக்கூடிய சமயத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுக்கு ஒரு அறிவுரை கூறுவார்கள். இதா அக்ஸபூக்கும், உங்களிடத்தில் எதிரிகள் நெருங்கி வந்தால், அதாவது அக்ஸருக்கும் அதிகமாக வந்தால், நாம் விளங்க வேண்டும், அம்பு என்று சொன்னால் சற்று தூரத்தில் இருப்பவரை காயப்படுத்துவதற்காக தான் பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் தங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக சொற்பமான ஆயுதத்தின் காரணத்தினால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுவார்கள், உங்களிடத்தில் உங்கள் எதிரிகள் உங்களை நெருங்கி அதிகமாக வந்தால் ஃபர்மூஹும், நீங்கள் அம்புகளை ஏந்தி கொள்ளுங்கள். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் வஸ்தபுகு நபலக்கும், உங்களுடைய அம்புகளை நீங்கள் மிச்சப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக கூறுவார்கள். நாம் விளங்க வேண்டும், இந்த அளவிற்கு நம்முடைய மூமின்களின் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் மிக சொற்பமான இருந்த சமயம் அது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் தலைமையில் பத்ர் போர் நடப்பது ஆயத்தமாகின்றது. எதிரிகள் தங்களுடைய வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கென்ற சில ஒட்டகங்களில் மதுபானங்களை எடுத்து வந்திருக்கின்றார்கள். அந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு ஒரு வைராக்கியம், நாம் வென்று விடலாம் என்பது போன்று வந்ததோடு மாத்திரமில்லாமல் போருக்கு தயாரான சமயத்தில் எதிர் அணியிலிருந்து நேருக்கு நேர் எதிராக சவால் விடுவதை போன்று முபாரசா என்று கூறுவார்கள். ஒரு போர் நடப்பதற்கு முன்னால் தனிநபர் போர் நடக்கும். அதே போன்று எதிரணியிலிருந்து ஒரு 3 நபர்கள் வருவார்கள். ஷைபா, வலீத்,
உத்பா, இந்த 3 நபர்களும் கூக்குரலிட்டு அழைப்பார்கள். அந்த சமயத்தில் இந்த 3 நபர்களையும் எதிர்கொள்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹ்வை மாத்திரம் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை மாத்திரம் தங்களின் வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்ட சத்திய சஹாபாக்கள் நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு வந்து நிற்பார்கள். வந்த ஷைபாவிற்கு முன்னால் ஹம்ஸா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வந்த சமயத்தில் நேருக்கு நேராக நின்று அந்த ஷைபாவை வீழ்த்தி விடுவார்கள். உடனே சஹாபாக்கள் அனைவர்களும் அல்லாஹ்வை ஷுக்ர் செய்தவர்களாக இருப்பார்கள். அடுத்த தருணத்தில் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அடுத்த நொடியிலேயே சில வினாடிகளில் வலீதையும் வீழ்த்தி விடுவார்கள். எதிரணியினர்களின் சப்தங்கள், ஆக்ரோஷங்கள், அவர்களுக்கு உண்டான சந்தோஷங்கள் எல்லாம் சற்று குறைவாக தொடங்குகின்றது. மூன்றாவதாக உபைதா பின் ஹாரிஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சற்று வயதில் அதிகமானவர்கள். அவர்கள் உத்பாவோடு போர் புரிகின்ற பொழுது தனிநபர் போரில் சற்று தாமதம் ஏற்படுகின்றது. அந்த சமயத்திலும் ஹம்ஸா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு 2 நபர்களும் சேர்ந்து அந்த உத்பாவையும் வீழ்த்தி விடுகின்றார்கள். ஆக மொத்தத்தில் எதிரணியிலிருந்து வந்த 3 தலைவர்களும் ஆரம்பத்திலே வீழ்ந்து விடுகின்றார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பத்ரில் ஆரம்பத்திலே இஸ்லாமியர்களுக்கு மகத்தான வெற்றியை கொடுக்கின்றான். இவ்வாறு போர் ஆரம்பமாகின்றது. போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் விதமாக கூறுவார்கள், ஹாதா ஜிப்ரைல், இதோ ஜிப்ரைல் வந்து விட்டார். ஆகிதும் பிரஸி ஃபரஸிஹி அலை, அவர் அலைஹி அதாத்துல் ஹர்ப், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து விட்டார். தன்னுடைய குதிரையின் கடிவாளத்தை பிடித்தவர்களாக. அவரோடு என்னது இருந்தது தெரியுமா? போருக்குண்டான தளவாடங்களோடு, அதற்குண்டான ஆயுதங்களோடு ஜிப்ரீல் வந்து விட்டார் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் விதமாக கூறுவார்கள். அதே போன்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா 1000 மலக்குகளை இறக்குவான், 3000 மலக்குகளை இறக்குவான், 5000 மலக்குகளை இறக்குவான். இறுதியாக நடைபெற்றது என்ன தெரியுமா? தாங்கள் மகிழ்ச்சியை மதுவினால் கொண்டாட வேண்டும் என்று வந்தவர்கள் தங்கள் புறம் முதுகிட்டு ஓடினார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா 70 நபர்களை காஃபிர்களின் அணியிலிருந்து கொன்று விடுவான். 70 நபர்கள் சிறை கைதிகளாக பிடிக்கப்படுவார்கள். அதே போன்று நம்முடைய அணியிலிருந்தும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு வந்த சத்திய சஹாபாக்களிலும் 14 நபர்கள் ஷஹீதாக்கப்படுவார்கள் என்பதையும் நாம் விளங்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, இந்த பத்ரு போரில் சில தலைவர்கள் கொல்லப்படுவதை மாத்திரம் நான் ஞாபகப்படுத்திவிட்டு நிறைவுபடுத்துகின்றேன். அபூஜஹில், அவன்தான் இந்த போரிற்கு மிக முக்கியமானவனாக இருந்தான். இஸ்லாமியர்களை எப்படியாவது வேரோடு அழித்து விட வேண்டும் என்றெல்லாம் அலைந்த அபூஜஹில் பத்ரு போரில் எப்படி கொல்லப்படுவான் தெரியுமா? இப்னா அஃப்ரா என்பதாக சொல்வார்கள். அஃப்ராவினுடைய 2 பிள்ளைகள் முஆத், முஅவ்வித் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா, 2 சிறு சஹாபிகளும் போர் பதற்றமான சூழ்நிலை. அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கூறுவார்கள், போர் ஏற்கனவே மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த தருணத்தில் 2 சிறுபிள்ளைகள் என் பக்கத்தில் வந்து நின்று விடுவார்கள். எனக்கு அந்த 2 சிறுபிள்ளைகளை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு அச்சம். என்ன தெரியுமா? ஒருவேளை இந்த 2 பிள்ளைகளும் எதிரணியில் உள்ளவர்களாக இருப்பார்களோ என்றும் எனக்கு ஒரு அச்சம். என்றாலும் அரபிகளிடத்தில் ஒரு வளம் இருந்தது. மூத்தவர்களை எல்லாம் சாச்சப்பா என்பதாக கூறுவார்கள். அதே போன்று நம்முடைய ஒரு வளம் இருக்கின்றதல்லவா? தெரிந்தவர்களாக இருந்தால் மாமா என்று அழைப்பது, நண்பரின் பிள்ளையாக இருந்தால் மருமகன் என்று அழைப்பது. இதே போன்று அந்த சிறு பிள்ளைகளில் ஒருவர், 2 நபர்களும் நிற்கின்றார்கள். ஒரு நபர் கேட்பார், யாம், என்னுடைய சச்சாவே, அரினி அபா ஜஹில், அபூ ஜஹிலை என்னிடத்தில் காட்டுங்கள், அபூஜஹிலை என்னிடத்தில் காட்டுங்கள் என்பதாக கேட்பார்கள். உடனே அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கேட்பார்கள், வமா தஸ்னஉ பிஹி, அவனை என்ன செய்ய போகிறாய், அவனை என்ன செய்ய போகிறாய் என்பதாக கேட்பார்கள். உடனே அந்த சிறுவர் கூறுவார், பால ஆகத்துல்லாக, நான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இடத்தில் உறுதிமொழி எடுத்திருக்கின்றேன், இன்ற ஐதுஹு, நான் அவனை கண்டால் அன் அக்துலஹு, அவனை நான் கொல்லுவேன். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அமூத்த தூனகு, அவனோடு நான் மல்லு கட்டி மன்றாடி நான் என்னுடைய உயிரை நான் மாய்த்துக் கொள்வேன் என்பதாக அந்த சிறு பிள்ளை கூறும் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, விளக்க உரையை நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். இந்த சிறு பிள்ளைகள் இன்னொரு வார்த்தையும் பதிவு செய்வார்களாம். எப்படி தெரியுமா? இந்த அபூஜஹில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை திட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றானாம், பெருமானாருக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றானாம், நான் அவர்களை வெட்டுவேன் என்பதாக அந்த சிறு பிள்ளை கூறுகின்றான் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நாம்
நம்முடைய மனதில் பெருமானாரின் மீது எந்த அளவு நேசத்திற்குரியவர்களாக இருக்கின்றோம், நாம் தீனினுடைய விஷயத்தில் எந்த அளவிற்கு மார்க்கத்தின் வழிகளை எடுத்து நடக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அதே போன்று மற்றொரு சிறுவரும் அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கேட்க அதே பதிலை கூற இவர்கள் அந்த இடத்திலும் தப்பிக்க வேண்டும். ஒரு வேலை செய்வார்கள். ஃபஷர்து லஹுமா, நான் அந்த 2 நபர்களிடத்திலும் அபூஜஹலை காட்டி கொடுத்தேன். ஃபஷத்தா அலைஹி மிஸ்ல ஸக்ரைன், ராஜாளி பறவையை போன்று அந்த 2 சிறு பிள்ளைகளும் பாய்ந்து அபூஜஹலை தாக்கினார்கள். அதோடு அபூஜஹலின் உருக்குலைந்து விட்டான். அதோடு அவனுடைய எல்லா விஷயங்களும் முடிவடைந்து விட்டது என்பதாக வரலாற்று ஆசிரியர் பதிவு செய்வார்கள். அருமையானவர்களே, அபூஜஹல் என்பவன் ஏதோ சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல. அவனுக்கு போரினுடைய எல்லா தந்திரங்களும் தெரியும். சொல்ல போனால் அவர் கமாண்டர் என்று சொல்லலாம். எல்லா தகுதியும் எல்லா திறமையும் உலகத்தில் உடைய அபூஜஹலை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா 2 சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு பதிலிலே வீழ்த்தி காட்டினான். அருமையானவர்களே, அதே போன்று உமையா, நம் ஆரம்பத்திலே கூறினோம், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை தங்களின் வழிகாட்டியாக தங்களின் செய்யதாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரே காரணத்தினால் பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களுக்கு கொடுக்காத தொந்தரவு கிடையாது இந்த உமையா. நாம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். உச்சி வெயிலில் பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களை படுக்க வைத்து பாறை கல்களை எல்லாம் கொண்டு வயிற்றில் வைத்து கொடுமை செய்தவன் அந்த உமையா. ஒரு சமயத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சூரத்துன் நஜ்மை ஓதி சஜதா செய்கின்றார்கள். அன்னவர்களை பார்த்து சஹாபிகளும் சஜதா செய்வார்கள். அப்பொழுது இந்த உமையா என்ன செய்வான் தெரியுமா? கீழே இருக்கக்கூடிய சில மண்ணுகளை எடுத்து தன்னுடைய நெற்றிக்கு அருகாமையில் சென்று எனக்கு இது போதும் என்று சஜிதாவை இழிவுபடுத்தியவன். இவன் நிலை என்ன ஆகும் தெரியுமா? பத்ரு போரில் பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இந்த உமையாவை பார்ப்பார்கள், கூறுவார்கள், லா நஜவுது இன்னஜா உமையா, உமையா மாத்திரம் தப்பித்தான் என்று சொன்னால் எனக்கு தப்புதல் கிடையாது, உமையா மாத்திரம் பிழைத்துக் கொண்டான் என்று சொன்னால் எனக்கு பிழைக்குதல் என்பது கிடையாது என்று கூக்குரலிட அங்கு இருக்கக்கூடிய அன்சாரி சஹாபிகள் உமையாவை நோக்கி செல்வார்கள். அங்கே உமையாவும் மாய்ந்து விடுவான். இவ்வாறு ஒவ்வொரு மக்கத்து காஃபிர்களாக முக்கிய தலைவர்களாக இந்த பதிரில் இஸ்லாமியர்களை வேறறுக்க வேண்டும் என்று வந்தவர்கள் அடையாளம் இல்லாமல் போனார்கள் என்பதுதான் இந்த பதிரில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏற்படுத்திய மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். அருமையானவர்களே, ஒரு தருணத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கஅபாவில் சஜதா செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்பொழுது சில மக்கத்து காஃபிர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒட்டக குடல்களை எல்லாம் எடுத்து வந்து பெருமானாரின் மீது போட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் படக்கூடிய அந்த கஷ்டத்தை பார்த்து ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள் அழுது கொண்டு ஓடி வருவார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், யா ரசூலல்லாஹ் என்று ஓடி வந்து அந்த குடல்கள் அசுத்தங்களை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு பிறகு பெருமானாரை அழைத்து செல்லும் பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சில மக்கத்து காஃபிர்களுக்கு எதிராக கஅபாவிற்கு சென்று துஆ செய்வார்கள். எதிராக யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? ரபீஆ, ஷைபத் இப்னு ரபீஆ, உத்பத் இப்னு ரபீஆ, வலீத் இப்னு உத்பா, அபீ ஜஹல் இப்னு ஹிஷாம், இது போன்ற பல தலைவர்களுக்கு எதிராக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வேறு வழியின்றி துஆ செய்வார்கள், எதிராக துஆ செய்வார்கள். பிறகு நான் பத்ரு போர்க்களத்தில் இந்த தலைவர்களை எல்லாம் நான் பார்த்தேன். எப்படி தெரியுமா? இவர்கள் வயிறு உப்பியவர்களாக, நிறம் மாறியவர்களாக, உருக்குலைந்தவர்களாக சிதறி கிடந்ததை நான் பார்த்தேன் என்பதாக அப்துல்லா இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பார்கள். அருமையானவர்களே, இவ்வாறு பத்ரு போர்க்களத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நம்பி வந்த சத்திய சஹாபாக்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இனிலடங்காத வெற்றிகளையும் பல பாக்கியங்களையும் கொடுத்தான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போர் நிறைவு பெற்றதற்கு பிறகு அந்த மக்கத்து காஃபிர்களிலிருந்து 24 சனாதீத் என்று கூறுவார்கள், 24 தலைவர்கள் கொன்று கிடந்தவர்களை ஒரு கிணற்றில் போடும்படி உத்தரவிடுவார்கள். அதே போன்று 24 மக்கத்து காஃபிர்களின் தலைவர்களும் அந்த கிணற்றில் கிடந்த இடத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சென்று கேட்பார்கள். இது அந்த காஃபிர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உலக மக்கள் அனைவர்களுக்கும் உண்டான ஒரு கேள்வி. இறந்து கிடப்பவர்களிடத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து கேட்பார்கள், ஃபஇன்னா, நிச்சயமாக நாங்கள் கது வஜதுனா, நாங்கள் பெற்றுவிட்டோம், அடைந்து கொண்டோம், மா வஅதனா ரப்புனா ஹக்கா, எங்களுடைய இரட்சகன் எங்களுக்கு வாக்குறுதி தந்ததை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம். ஃபகல் வஜத்தும், நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா? மா வஅத ரப்புக்கும் ஹக்கா, உம்முடைய ரப்பு உங்களுக்கு வாக்களித்ததை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு இனி ஒன்றும்
அவர்களால் செய்ய முடியாது என்ற நிலையை அவர்கள் உணர்ந்ததற்கு பிறகு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் இனி வரக்கூடிய கியாமத் நாள் வரை வரக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் உணர்த்தும் முகமாக கற்றுத்தருவார்கள். நீங்கள் உம்முடைய ரப்பினுடைய வாதாக்களை வாக்குறுதிகளை நீங்கள் முறையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்பதை போன்று நமக்கு படிப்பினையாக்கி தருவார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பெருமானார் எதற்காக அனுப்பப்பட்டார்களோ அந்த வழியில் நாம் நடந்து வாழ்ந்து நிறைவேறக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக. அதே போன்று பத்ரில் கலந்து கொண்டவர்கள் என்று சிறப்பை பற்றி கூறும் பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் பெருமானாரிடத்தில் வருவார்கள். வந்து கேட்பார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், பத்ரில் கலந்து கொண்டவர்கள் என்ற சிறப்பு என்ன என்று கேட்பார்கள். அப்பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கூறுவார்கள், முஸ்லிம்களில் சிறந்தவர்கள் பத்ரில் கலந்து கொண்டவர்கள் தான் என்று நாங்கள் கருதுகின்றோம். அதே போன்று ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறுவார்கள், ஆம், அதே போன்று வானவர்கள் எங்களில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா? பத்ரில் எந்த மலக்குகள் கலந்து கொண்டார்களோ அவர்கள்தான் எங்களிலும் சிறந்தவர்கள் என்பதாக பத்ரினுடைய சிறப்பை பற்றி அந்த இடத்தில் நமக்கு கற்றுத்தரப்படும். நிறைவாக ஒன்றை மாத்திரம் நினைவுபடுத்திவிட்டு நான் நிறைவுபடுத்துகின்றேன். அருமையானவர்களே, ஹாரிசா பின் சுராக்கா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஒரு அன்சாரி சஹாபி, பத்ரில் ஷஹீதாக்கப்படுவார்கள். அன்னவர்களின் தாயார் அன்னவர்கள் மீது மிக அதிகமான நேசத்திற்குரியவர்கள். பெருமானாரிடத்தில் வருவார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், பத்ரிலே என்னுடைய மகன் ஷஹீதாகிவிட்டார்கள். நான் அவர்களோடு எப்படி பரஸ்பரம் இருப்பேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும். இப்பொழுது என் மகன் என்னிடத்தில் இல்லை யா ரசூலல்லாஹ். என்னுடைய மகன் நாளை சுவனத்தில் இருப்பான் என்று சொன்னால் அதை கொண்டு நான் பொறுமையாக இருந்து விடுவேன் யா ரசூலல்லாஹ். ஒருவேளை அதற்கு மாற்றமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் என்னுடைய நிலை என்னாகும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் யா ரசூலல்லாஹ். என்னுடைய மகனின் நிலை என்ன என்பதாக கேட்கும் பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிவிட்டு ஒரு வார்த்தையை கூறுவார்கள், சுவனம் ஒன்றாயிருக்கின்றது, சுவனம் ஒன்றாயிருக்கின்றது. இல்லை, ஆனாலும் உம்முடைய மகன் உயர்ந்த சுவனத்தில் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸில் இருக்கின்றார் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த தாய்க்கு ஒரு ஆறுதலாக ஒரு சத்தியத்தை கூறி அனுப்பி வைப்பார்கள். இந்த இடத்தில் நாம் ஒன்றை விளங்க வேண்டும். அருமையான சகோதரர்களே, மூத்தவர்களே, நம்முடைய பிள்ளைகள் நமக்கெல்லாம் விளங்க வேண்டும். பத்ரினுடைய சிறப்புகள் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கூறுவான், யஅமலு மா ஷிஅ்தும், பத்ரில் கலந்து கொண்டவர்கள் நீங்கள் நாடியதை செய்யலாம் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தும் கூட தன்னுடைய மகனின் நிலை மறுமையில் என்ன என்று பயந்து வந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் பாசத்தோடு வளர்ப்போம், நம்முடைய பிள்ளைகளை கஷ்டம் தெரியாமல் வளர்ப்போம், அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஆனால் நம்முடைய பிள்ளை நாளை மறுமையில் எந்த நிலைக்கு ஆளாகுவான், என்னுடைய பிள்ளை நாளை மறுமை நிலை என்ன ஆகும் என்பதை சிந்தித்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் வளர்க்க வேண்டும். நம்முடைய பிள்ளைகளின் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளிலும், பாப்பா நாளை மறுமை இருக்கின்றது, உன்னுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்தும் நீ கேள்வி கேட்கப்படுவாய் என்பதை உணர்த்தி வளர்க்க வேண்டும். என்னுடைய பிள்ளை அதிகமாக படிக்க வேண்டும், ஐடி கம்பெனியில் இருக்க வேண்டும், சந்தோஷம்தான். என்றாலும் ஹராமை கூட உலகத்தார்கள் அதிகப்படுத்தி விட்டார்கள் என்பதற்காக வேண்டி அதையும் நாம் ஜாயிஸாக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிய வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் நாம் மிக கவனமாக இருப்போமாக. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்முடைய சமுதாயத்தை வெற்றி பெறக்கூடிய சமுதாயமாக அமைத்து தந்தருள் புரிவானாக. அல்லாஹ் ரசூலுடைய பொருத்தத்தை பெற்ற சமுதாயமாக நம்முடைய சமுதாயத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அமைத்து தந்தருள் புரிவானாக. நம்முடைய சந்ததியினர்கள், நம்முடைய சமுதாயத்தினர்கள் அனைவர்களுக்கு மத்தியிலும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் முழுமையான ஒற்றுமையும் புரிதலையும் தந்தருள் புரிவானாக. நம்மில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பலாய் முசீபத்துகள், நோய் நொம்பலங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பத்ர் சஹாபாக்களின் பொருட்டினால் அனைத்து கஷ்டங்களையும் நீக்கி நமக்கு ரஹ்மத்தை நிறைவாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. நாம் மறைகின்ற பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை பார்த்தவர்களாக, பரவசமடைந்தவர்களாக, மகிழ்ச்சியோடு உலகத்தை விட்டு மறையக்கூடிய பெரும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாம் யாவர்களும் தந்தருள் புரிவானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு.